ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। समस्त प्रथमतः मु पंडित राकेश कुमार दास शर्मा मोर मंत्र ज्ञान विचार चैनल को स्वागत जनाऊँ। कर्ममय जीवन व्यस्तता भितर पूजा पाठ यज्ञादि कर्म ये सबू कर्म व्यस्तता भितर आपण मानक पाखरे अनेक दिन हम किछि विषय वस्तु मु उपस्थापन करि पारि नाही। सेथिपई हृदयरु दुखित एवं आपण मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। आपण माने मो वीडियो गुडी को देखुछंती एवं से वीडियो गुडी को से विषय वस्तु गुडी को अन्य मानक पाखरे पहुंचाई पारुछंती। आपण मानक द्वारा ए चैनल टी आगु को बढ़ी छि, सेथिपई बहुत बहुत हृदयरु आपण मानक धन्यवाद। तेबे आज आसंतु जानिबा कोन विषय वस्तु रही छि। आज विषय होछि जप किपरि आपण करिवे। किछि जपर कथा मु आपण मानक कहि मंत्र जपर कथा। हुए तो आधुनिक विज्ञान अनेक बाट को जाइछि ताहा सत्य। वेद विज्ञान पूर्वरु थिला, आज मध्य अछि, आगु मध्य रहिबो। आधुनिक विज्ञान रे एमिति कौनसी प्रकार औषध वर्तमान सुधा बाहरी पारि नाही जहा को आपण प्रयोग करी आपणक मन को आपण स्थिर करि परिबे। किंतु वैदिक जुगर कथा हेउ बा हमर वेदर कथा हेउ, वेदरे मेडिटेशन द्वारा क्रिया योग द्वारा शरीर को नियंत्रण करी हेउथिला एवं मन को मध्य नियंत्रण करी हेउथिला। तो मन को नियंत्रण करिवार मुख्य बाट थिला जप। मन को जे नियंत्रण करि पारे ता ना होछि मंत्र। तेणु मंत्र द्वारा आपणक मन को आपण नियंत्रण करि परिबे। आपणक आयत्तरे आपणक मन को आपण माने रखि परिबे। एहा होछि वैदिक विज्ञान। तेणु ये जो मंत्र जप आमे करिबा किपरि भाव मंत्र जप करिबा ता विषय मु श्लोक गुड़िक लिखि देइछि, प्रमाण गुड़िक एवं कहि दउछि मध्य केमिति आपण मंत्र जप करिवे। तो प्रथमे देखंतु मंत्र केउठी स्थिर भाव रखि करिबा दरकार। मनो मध्ये स्थितो मंत्र, मंत्र मध्ये स्थितो मनः, मनो मंत्र समाजुगतं मे ते च जप लक्षणम। जो जपर लक्षण कहाउछि कोन ना मंत्र को मन मध्य रखिबे एवं मन को मंत्र मध्य रखी आपण जप करिवे। स्थिर भाव रे बसी अंटा को सीधा करी पूर्व मुख होई मंत्र को मन मध्य स्थिर करंतु। मन को मंत्र मध्य स्थिर करी आपण जप प्रारंभ करंतु। मनसा चिंतयेन मंत्रम जिहोष्ट नैव चालयेत न कंपये चिरग्रीवम दंता नैव प्रकाशयेत। यार अर्थ होछि कोन ना जप करिबा समय रे आपण जीभ को हलांतु नाही, ओठ को हलांतु नाही, शिर ग्रीवा ये सब जिनस को परिचालना करंतु नाही। अर्थात बेक ठारू मुंड पर्यंत आपण केबे कोनसी जगह को अस्थिर करंतु नाही, हलांतु नाही। संपूर्ण शरीर को स्थिर भाव रे रखी मन मध्य मंत्र को रखंतु, मंत्र मध्य मन को स्थिर करंतु, तापरे आपण जप करंतु। ये जपर लक्षण। जप केते प्रकार आपनकर वाचिकश्च उपांशुश्च मानस स्त्रीविध स्मृतः त्रयाणाम जप जज्ञानम श्रेयान स्यादुत्तरोत्तरम। अर्थात कौन ना जप होचे तीन प्रकार, वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप। वाचिक जप कहिले कौन ना आपण माने जतबेले जप करिवे धीरे धीरे जप करिवे, जेमिति जो मंत्र आपण जप करूछंती से मंत्र काहाकू सुबिबो नाही, ताहा होची वाचिक जप। तापरे आसिला आपण उपांशु जप। उपांशु कहिले कौन ओठ हलिबो किंतु मंत्र काहाकू सुबिबो नाही कि मंत्र कोनसी प्रकार शब्द बाहर को बाहरिबो नाही। वाचिक कहिले आपण गुणु गुणु हेबे, टिके 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 जप करिवे, टिके टिके शब्द हबो जाको जेमिति आपण ताको अनुभव करि पारुथिबो, अन्य काहाकू ताहा सुबिबो नाही। उपांशु कहिले ओठ हलिबो, टिके टिके हलिबो किंतु से जप से मंत्र गुणु गुणु शब्द मध्य हबो नै, कोनसी प्रकार शब्द बाहरिबो नाही, ताहा होची उपांशु जप। तापरे आपणकर हला कोन ना मानसिक जप। मानसिक जप जहाँ प्रथम मु कहली, जतेबेले आपण
ବାଚିକ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହବ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ବାଚିକ ଜପଟି ଉପାଂଶରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପଟି କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 କରିବେ, ଯାହା କାହାକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ବାଚିକ ବୋଲି କହୁ। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ହବ ନା ଉପାଂଶରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, କେବଳ ଓଠ ହଲିବ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ମାନସିକ ଜପରେ ପରିଣତ ହବ। ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜପ ହେଉଛି ମାନସିକ ଜପ, ଯାହା ଓଠ ହଲିବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ହଲିବ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଟା ହଲିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରୀର ହଲିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଯେଉଁ ଜପ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଜପ। ସର୍ବ ଜପ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମାନସିକ ଜପ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାଳାରେ ଜପ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜପ କରିବା ପାଇଁ ମାଳାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଲାଖ, କୁଶ, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଳାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେଥିରେ ଜପ କରିବେ। ସେ ଭିନ୍ନ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାଳାରେ ବି ଜପ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମାଳାଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବେ। ଆପଣ ଗୋମୁଖୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଆବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ମାଳା କାହାକୁ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ, ମାଳାକୁ ଆପଣ ଘୋଡ଼ାଇକି ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାଳାର ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଳାର ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ଏହାକୁ ମେରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ 108 ଅଛି ୟାକୁ ମିଶି 109 ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 109 ହେଇଥାଏ ଏଇଟାକୁ ମେରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜପ କରିବେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏ ମେରୁକୁ ଆପଣ ଡେଇଁବେ ନାହିଁ, ମେରୁକୁ ଲଙ୍ଘିବେ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜପଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି ମଧ୍ୟମା ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ରଖି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଜପ କରି 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 ଆପଣ ଯିବେ, ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଏ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେମିତି ମାଳା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋମୁଖୀ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଗୋମୁଖୀରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ମୁଣି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁଣିରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଥାଏ, ସେ ବାଟ ପଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜପ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମେରୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କରିବେ। ନା ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ କରୁଛି, ଧୀରେ 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 ଆମର ମେରୁଟି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଏମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେରୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମେରୁ ଅଛି। ତ ମେରୁ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ମାଳାଟିକୁ ଧରି ଏମିତି ଆକୁ ବୁଲାଇ ଦେବେ, ବୁଲାଇ ପୁନର୍ବାର ଏଇଠୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଧରନ୍ତୁ ମେରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଣି ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେରୁ ପାଖରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଶେଷ ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଠି ଶେଷ ଦାନା ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି ଧରିଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଳାଟିକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ପୁଣି ଜପ ପୁଣି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। ଏମିତି ଜପ ବୁଲି 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 ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମାଳା ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ମେରୁ ପାଖରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ମେରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ମାଳାଟିକୁ ପୁଣି ଆମେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବୁ। ବୁଲେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏହା ମେରୁ ଲଙ୍ଘିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମେରୁକୁ ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କିଛି କଥାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣ 108 ଜପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ମନେ ରହୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବା ଯାହାର ଯେ ଇଷ୍ଟ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ। କିଛି ମାସ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିସାରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜପର ପ୍ରଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଚାଲି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଜପ ଦ୍ୱାରା। ଜପର ଅନେକ ଉପକାରିତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠି ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି, ନିଜେ ସ୍ନାନ ହେଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି, ଦେବତା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖିବେ ବେଦ ବିଜ୍ଞାନର କେତେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, କରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।
तो आज विषयवस्तु ये रहा जदि ए कथाटी बुझीपार थे तेज पुनर्बार मत आप जोगाजोग कर कथाटी आउ थे बुझीपारे मो द्वारा जदि आप जातक देखा चाहूँगी वास्तु विचार करने चाहूँगी कौन प्रकार ग्रहरत्न है एकमुखी रु 14 मुखी पर्यंत रुद्राक्ष चाहूँगी तेज जोगाजोग कर नहीं पारे निर्भय निर्द्वंद्व आपण मैंने जोगाजोग करूँ एवं आपणकर समस्त समस्यार समाधान मो पाखु नहीं पारे। आगामी आउ एक नूतन विषय वस्तु को अपेक्षा करंतु निश्चित भाव में भल विषय वस्तुटे मुझे आसबि। विदाय दिंतु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।